Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tahan doğru başa getirdi de on Oktyabr biyat. Mujic Rusbiya Arbiya Snah Diyaç Kanala diye onu sasloham Belullah'a ıslahka diye on Sulka başa getirdi. Sı hamın joktul adam tutuyor. Oh Skamel diyaşın diye on Gandar ya sa telefon datiha nopostu telefon diha işte tabii haber diha şey dişa sak kogoş istori horsak kogoş pasak kogoş diyor pasak diyor vaşak bir toora pasak kogoş az maslahat dış diha der fathoş diha sam dakhit diha az قد خير نرسم سفاز نرسم جوك ديون زجوك قد دياس جوك واشاق يتوه يوك تلفون داتي يخشب تسقو تلفون حسي يتسان ده تاخن حسي قمي سجز نيرنش ديش حمداش شان سوكرات تحق просто именно نخدي نيرنش ديتا هات ويق العاج جوكتش طلعتش وبصنا طلعتش ازدرك ديت دي حديقه تشكوش عندي ختيام ياش ما تشكوش حمر شي بوخ باش حبور نخبش صار دال دي كان صوص بول باش صوص بوش بالي السلام عليكم محمد محمد ويا غندار محمد محمد و سوق تخبوقة أرست تخبوقة شر تدلات حكام بيان خجم حي حيث ديشا سك بولش استوريك بولش قوي سك وواشا قيتا أخيشا الموجج دا قميلا دولدا واشا قيتا وقوست دولجة بوصل دين ثاني بوصل ناخسن حكام بيان سك تخكيش دقوان نو цар стук хайанер да тахан 20 октября мы дим 23 год. Амаляжу. Со Мухаммад яхжу. Махмад именно диша нахя харвей Ну диша сак хайца волуш. бусулам яхя. Ну да, бусул дин сани وقاس историк волуш хайца. بوصل ديشا سك بولش قوي سك بوصل دن ثاني وبوصل نخمدي غراج ياتش تتاج دواتش حوق اشتخوان بيان سوق دقال عن حوق سخوان دوات ستريتي واكتبر قاتش لها قادي ناخشي واشا قيتي اي قتا حمد محمد حيتا سنمحت الدولش سقو يسن شواتسا شي سقوي Ну, вы бусом наха, зукуздук конаха, дахит модези, вы ход долж наха. Ах, сним. Дахит, дадиже дали, я доктор, что шум хол, а дадут тоже. Ажиотажа гяц, вы бусом дынца пластиму дуаки, вы хам. Ху, что хам би ансу, что дах حزون وكيك حيج بوكسو حتوخرك محمد. طبعا 20 октября в течение 3 дней. Ходи до. Да. Примерно еще такой юрт, так мало авалу духа, мало царя. Мега гухан. Да, просто источник сосед, он от азита, там сейн хожду, сейн источник, да. هايك دولج ده هم حدا هايك دولج ده هم دي ازدها شرح وعضو دعو صوت قناة دي شي دولج ده حدا ملا واحد اسمه از ها ويوت حمو بينجح يحوت اخو شبوك حنج ويدا ريستوران اخي شا شاي مولش قناة ده دقوي وقوز دا يريوالي ومشين باز ريوالي سبسال لبرغال وتسجل ترك يا ريستوران وخن ميخا تسمع شاشلычный Ну там решим уже. Вот цыгач.
açık sana aprilde de tamam. Все, дикде. Дикде Ne вам. kadar tamam ama da var tamam. Dihana yerdad mı olursa bize meclis arba salak amel dihana adiyaç amel Allah'a dihana hatta amel dısar hanigisi yoktur arval en dihana handiye hastayı bak amel sırtır lasa bu sarıs amel İstanbul Giysa. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tamam, bu sınavı Hasbi Ahmedi, Tahana, Soğukçu, Naat Berkaba, Tmujiyçi, yani doş, Kodoşmarı dağıtırış. Şu Kodoşmarı dağıtırış, Sigiçi, Hala Berka, Ejje, Susdak bu Berka batırış, Sunsrazı ultimatım, Tibu bulur. صار خيالنا قدر يقمع دار حبي وسقمع دار سو يقمع طول صوات المشتات أيالش أز شو خاطر قمع جديد شو صابوش قمع لقيت تسيات أخلق زيت الدات يا قمع نمسكش كذكر يا زوات سو جسو تاتس خون خلي سخر ليسك ومؤلي حمدون سجى az sevgi diyezi alır imam uyarçınge az hakvar bir gün ezrsek Allah tidde sevgi diyezi dolu nisi dolucu se koş dolu kamerden ya vahdet das dışın kamerden umuhkı каждый юрт биахарыш моллашты пардали дa'ва шумч ова камелдуцы основание ёлжусы аз се история дolu хамдуцы да харцу адды بقوش بقوله اشتقمال خلر تعجبتر فقمال استخدم تون تلتمليس بير مدي اشتقمال جدي بول بولشي ازيال تيبر حنيوه خمخوش سو خمخو يا رسول история حدود سوالي يا رسول خمخي بكستيزا история خمخي حديان خمخي ده история تاق تيجي بساني عن قرم صوتها وأور على الدنيا سو دهتر دهت واشقمع دهت يقدر از دهتر دهت قمع قتشا يفتشك دهت قمع في قمع ديش دو ناها قنوب يجي حمدوش داست خي استوري تركش خي حمر خي سمر سلالاني سرنيتس دهت هول دهت دو قمع يعني از ايلش امتوغ ما عندي تسوري ده استوري تركو دي تسوري وشيزجي حق يقدر از نو حنت واشون بيلج بون نقبي يقدر از خمخوش از خمخي تسوري وام حلقة از أنا دوري يا ولد ده دوري از حلقة تيجي تحتوش شمبرتيزي ديسبيتبل يا ولد از خمس أجلوت المنقى مالدي ينك بعش كم ديولا شوز از يرتر ناخد دبول يندات أربول يندات از أول شدات يسأل أسلمانيات بوصل لخري خمشته عبي حكابي سبو اشتوخ يعني أتكريت إجواكش بيتا إجنخ كرزا بيخا أسخرتو بيور ساتر والله يا از يطلنا دابو مي عندات از انا история شو تحت وقتي وام شديخ اشتر شي история از شي بيز موشت كارسك او تحكم از يلوش ان غندار وقت شوين صح سو غندار ويالشي سو دي صار وقشي از دولوش خماودن حقيقه سو مي خزان ورس از غلط في آخر جلسة يشوف تقول شو بس شو غلط الصحة غلط شيء أسقي تعم داعش أول شو مسون ألتماتم حواق بيتري خود درقزي سواق واحد لأن أجي سوس دقبول بأحكامات أعبر واحد بيتسبت خورش دقبوليك إز خمال دي دغادر قلتل يسبات شو إز ديو دوس خمال دي حواق بيتري خود درقنونية كوايب يحكي بينا غلط الساعة تعم داتشنية أوز أرسطي هم داتشا قمال حكو تشغلش إيغزو بيتي حكوايب يحكي بيتسنو إز خمال دي يو عابرها تار سخارتو كلا يرتنا دابو والله يا أساق لا آزم يرتنا دابو أمدات آز أمد إسطوري ترقى شاج دلي شاج أعدان نتشن بوخ بولتش دغدغا ترقيز دشن شيء إسطوري اوزر داره کاج دی یورت کاج ده همه ایشید مالی خاب مش بیا خاب شعاع دوله خمس دوله همه جد دیک دوش دو خب به موضوع ده چیز همه تیتری یه عمری آرتاسه belki o yurt ağır varlık sega yurtta sega tsığaydır.
Вот я когда танцерит, ist arrêté, снимать, юрт трие, я кашмиш тхде, мужикой, сейчас мужикой, обол бе. أسبوع متكية شو ويرتر هذا دي شو خذ وزامل ده خذ يعني اسكان هذا Yine başımı diyorlar ama istişam olmuşa bir zoom posters. Hamda Ну, أميال عموجيس يا أميال ست موي أكتب يا خلع شقو بيقو طالها o دير bir bu talhalı çare muş koyucu ejder çıkış doğru sarık etmiş dar yani adalarda çişko ya istori duçu bulduğunda действительности elçi işte ki hamza hoş fatar kışdı dep doğalışdı hamza da barıttı da çıkış burada özür şey kış ton çıkış ham gulda da ya kış lila bozmuna çubuğu çıkmış çıkmış ki gidiş boğuş Шкашник киегет, я здесь хамали, я говорю, барца мужичек был, конкретно мало холда до скоро дали. أخ شلا دو خاطر در جندا ولا سجبرت موجز أميال ديجا ودي شو حال الزكاة تجدشي جل مكتي يوش نخ ودي هم أصلا واني وهم يا سهاق كاخت يا محمد كذا جرس سنين يوم موجز شغلات Берките долго и ваши. Кя тъждълж там да ленда шхадвал да наулуля софалвар вен там су алце диеш ведеш хаян бакача хаян хожды орстул мохт мчара дабулбам мчара булужбы мчара қослужбы цик йолжы хан юртыжы вен йолжы цик мужичи алкунье да лерлик ашчош Алгай нахти алжы я мотигер агулданы о сунжи очкачыл ашчыл да гаржы орскул бөлгө мен хужды это тагына вы в дополнение мар алжы дахтер я письменные доказательства живые геолжи письменные источники в дополнение вы я дополнение я живые ержи дук я хабды ер 30% дахтер Дук хайо гединуш долды мотик жи. Варство язя йол жи мотик жвегют этич. Тахтаран игр халхы я бол габул бля асфадр. Экза этнонимия, понятие экза этнонимия архиал я познаха ладухан болдолуш. Кадок амажи цик амар муш цыюахашхани. Хант варство قدوة أمر تسيوا خرج إجزاء إثنين مجوال الجاس إجر حلقة بالصوتش والشخنت تاع كربلاكش والشخنت تاع جلاشتش والشخنت ханзо оз аз юалежо письменный источник штирки упоминается да ще экзаэт но не карбулакж галашич карбулакж вех эрнер малу вен халха дучишкан без ховен же тюркский народ же яхкаца из цачо источник я гарфот черный источник я мотти цимбахти цатулайо царс но шуала версии перевод с тюркского это означает сильный могучий осколок чего-то. Вот так издатели идут так шуала экза этноним галашевцы яхали. Сдукчан хатс просто объяснить я о сдухаю источник что галашевцы мужичу чужой моти алкумич моти галашевцы упоминать. Галашевцы арствует ханен играл без двалди валерса источник. Я просто весь сталкивается до дома. Тогда чудиновый сасаговор он в своей статье Эрсиметалус, да, в своей статье «Окончательное покорение осетин» говорит, что по долине реки Асы жили карбулаки, а в верхнем течении его Галгай и Дальняя Ингушетия. Тут уже говорится, что по долине реки Асы жили карбулаки. А при выходе Асы из гор
а при выходе асы из гор галашевцы и алхонцы. Алхонцы яжи, алкунцы яжи. Так, из них карабулаки, галашевцы и алкунцы принадлежали к колену Аштхоев. То есть Орстой ханутыжи. Это доказательство. Экзоэтноним галашевцы именно Орстой ханутыжи. Шуала первый просветитель среди ингушей Чах Агриева Сагвы Суши Кинишка-то ингуши предания, верования и поверья, сборник сведений о кавказских горцах в 1875 году. Суёх. Карабулаки были довольно воинственным народом и пользовались между соседями славой и разбойников. И там он пишет, что именно по занятому в последнее время карабулаки стали называться галашевцами по имени ущелья, которое они заняли. Из момента, что Алайер. В моменте в 1851 году Владикавказский военный округ описывает Моттиги Цитала, что галашевцы это против Сунжинского казачьего полка к югу дикое лесистое ущелье реки Асы занимали родственные с карабулаками галашевцы, которые долго были самыми беспокойными соседями Владикавказского военного округа, подводя хищнические партии и сами участвуя в грабеже. То есть галашевцы острый большие пояцы по письменным источникам. Так был для Дарас острый мала мотики бяхаба бяха мотик упоминаться даже мотики я войтаган хагайт источники жину по источник юали гивей бирже я согласую карбулаки от слова кара черный и булак источник. Они занимают равнину, орошаемую реками Асой, Сунджей и Фартангой, по течению которых расположены их аулы. Также об этом упоминает Гульденштейн. Третье. Галашевцы. Они живут по реке Аси и Сунджи, тоже упоминает. Южная часть этого общества мало населена, покрыта сплошным лесом, северная, напротив того, безлесна и более населена. Так, Семен Броневский, Щекинички переодется новейшие географические исторические известия о Кавказе, часть 2, 1823 год. Карабулаки, суть небольшое колено, живут у истоков Сунжи по сунжинским рекам Шадгиру, то есть Аса и Фартану, граничит на западе с ингушами, на востоке с чеченцами. На татарском языке карабулак значит черные ключи, однако татары-черкес зовут их бальсу, это улица экзоэтноним есть. Бальсу сыта медовая вода. Чеченцы дают им название Арештой, а карабулаки сами себя, равно как и ингуши, называют их Ашти. Тоже подтверждать. Также они пишут, и другие земли занимают карбулаками. На их землях находятся ручьи Ашган, Лалар, Чалыш, впадающие в правый берег реки Сунджи ниже Фартана. Источники Жуали Азвей именно Порствой по реке Аси Бахра. Так, Бирже Юалю Моттик, где была граница между галашевцами и ингушами. От Алкуна 15 верст у местечка Учхот. Учхот. Тиге Хандил цара дуазу Костуш, Галгаи Остуи. Так, цитер диал читахана Ханзе воевали источники конкретно юртажи вейхан, то есть острые хани. 1838 год, 31 декабря, рапорт Владикавказского коменданта, полковника Широкого, исправляющему должность начальника штаба войск Кавказской линии Черноморья,
полковнику Трацкину о предоставлении сведений о горских народах Владикавказского округа с приложением их описания. Это таблица. Юртужу алюцу харкам, галайкам, носчикам, калокам, Кавказе, да, жду. Карбулатского народа селения. И он описывает. Первое. Татур Али Мурзиев, юртки, Большая Яндырка, Малая Яндырка, Али Гаковой, Асла Мурза юрт, Сара юрт, Кури юрт, Базар юрт Арсамакова, Гашлук от Матханова, деревни Казах-Кичу. Первая Щельчиха, вторая Щельчиха, Агубарц, Ахбарзой, Чемулаха, Чемульга, Шиналюк, Хаханджи Ожи, Джанхота Адиляева, юрты Жерегиш перечислять, Гази юрт, Мама юрт, Мужухоевой, Гази Тохтировой, Фаргиева на реке Аси, Цаноты на реке Аси, Телиевой на реке Аси, Аделгирея Гожакова, Арсамака Чахкирова, Салимовой. И также здесь по 28 номер идет Мужичи 1, Мужичи 2. Под 30 номер идет Алкун. По 31 номер Датых, Чурчи Уарстой, Гази Юрт, Батыж Юрт, Хизиковой, Аты Колоевой. Это 38 год, 1938 год. 1838. Это я жду именно рапорта, что карбулаки обитают на реке Аси и Сунжи на равнинах близ гор расстоянию от Владикавказа 70 метров. Шла описание 1850 год, через 20 лет. Народу, обитающих в Кавказских горах, разных племен по правую и левую сторону военно-грузинской дороги. Также они в этом описании перечисляют селение карбулатского народа. Татур или Мурзиева юрт, Большая Яндырка, Малая Яндырка, Али Гаковой, Асла Мурза юрт, Сара юрт, Кури юрт, Базар юрт Арсамакова, Гамлук от Матханова, деревня Казах-Кича, первая Щелчиха, вторая Щелчиха, Агубац, Чешулаха, Шиналюк, Хахаджижи, Дасантоха Адиляфевой, Гази юрт, Мама юрт, Мужухоевой, Зези Тахтировой, Фаргиевой, Цуноты, Телиевой, Аделгирея Гажакова, Арсамака Чахкирова, Селимовой и обратно по 28-29 номеру Мужичи 1, Мужичи 2, Алкун, Датых, Чурчу, Арсты, Гази юрт, Батых юрт, Хазиловой и Атыкалоевой. Это 1850 год. Также есть географическое описание военно-грузинской дороги и военно-остинских дорог, которые сделал Услов. Он пишет, что карабулаки орошали землю между Ассой, Сунжей и Фартангой от преградного стана прямо на Аборс, от юга, от Ахборс, отсюда по плоскости хребту Сейвидук, далее по Назрань на юг от Сейвидук и небольшой овраг. Карбулатские деревни Казак-Кичу, Кут-Юрт, даже они пишут, сколько дворов здесь. Казак-Кичу 160 дворов, Кут-Юрт 16 дворов, Баташи до Киева 25 дворов, Ушлук Ахмедханова 8 дворов, Айтала Колоева 25 дворов, Большая Щельчиха 51 двор, Малая Щельчиха 30 дворов, Хвирива 13 дворов, Ботлик-Юрт 24 двора, Гази-Юрт 13 дворов, Ахборзой 25 дворов, Чемульго 12 дворов, Шинам-Юрт 37 дворов, Точа-Али 17 дворов, Хаки-Конги-Юрт 13 дворов, Мами-Юрт 12 дворов, Гази-Юрт 35 дворов, Мушхой 23 двора, Гази-Тахтирова и Гази-Юрт 29 дворов, Фаргиева 32 двора, Цалита и Цальты 8 дворов, Темиева 6 дворов, Дулурдиева 6 дворов. Галашевцы живут по обоим рекам, по обоим берегам Асы и Фартанги, деревни Бейни-Юрт, Лакум-Корт, деревни на левом берегу Асы,
Адельгирея Гачакова, 31 двор, Исаака, 17 дворов, Арсамака Чахкирова, 18 дворов, Салимова, 20 дворов, Чурчи Аршты, 8 дворов, Дархи, 14 дворов, Большие Мужичи, вот обратно упоминается, Большие Мужичи, 23 двора, Малые Мужичи, 11 дворов, Алкун, 5 дворов, Учкут, 8 дворов. Это у нас описание Услара. Также есть именной список, кто именно были первые зачинщики к возмущению из карабуласских и ингушских народов, с приложением этого списка, с упоминанием имен и фамилий. Это 16 июня 1840 год. Из карабуласских народов деревня Казаккичу, и они перечисляют людей, кто был зачинщиком к возмущению. Эль-Джадрук Гудиев, Эль-Баздука Гудиев, Моусер Забиев, деревня Щелчихи, тоже Зайпула Дербичев, Башил Хасиев, деревня Щелчихи, Устрахан Хаджиев, Мартазов Дошхука, деревня Ахборза Джаубатыр Кунчулов, Тука Шанхой, деревня Чемульги, Адельгирей Батиев, деревня Гази Юрта, Гайтука Газиев, из деревни Шиналук Дада Чапанов, из деревни Ломикова Агамурза Казиев, из Гази Юрта Дзум Микиев, Чапло Бесангов, деревни Тохтировой, Гази Тохтировой, деревни Фаргиевой, Керим Исмаилов, Маусур Гайтуков, деревни Аршты Хара Чириков, из Датыха Гата Гамиргов, из Галашки Адельгирей Гажаков, Исакай Аликов, Мужичи, тоже обратно упоминаю, что именно из карбуласских селений люди были, которые зачинщики. Это мужичи Иналь Ольмазов, Хамсар Чошев, Джентимир Ялканов. Из Кури Юрта Муса Шенгиреев, из деревни Сарали Юрта Сулейман Черкисельгов, из Арсала Мурза Юрта Вити Салсанов, Гата Парчиев, из Малой Яндырки Умар Гагиев, Сампи Магиев, из Большой Яндырки Алимурза Ташилов, из деревни Бабуковской Гатур Алимурзиев, из деревни Кончи Саралаб Акталиев, из Арцали Дол Фарги, Гаци Салимов. Здесь упоминается, как мы сказали, список зачинщиков к возмущению из карбулатских народов. Прямо. Восстание. Да. Также у нас есть список аманатов, содержащих крепости Владикавказских от горских народов Владикавказского округа, залог преданности российскому правительству. От 29 апреля 1856 года. От Галашевского и Карбулатского общества, которые были переданы аманаты и описывают, из каких селений они. Деревни Мерки и Мергист. Это Хальмурза Мачкиев, 10 лет ему от роду было. Деревня Мужич, тут прямо написано. Муса Хамарзиев. Деревня Цацхольк, Багид Тогуриев. Деревня Амгет и Асланюр, Сальгери Аслануков. То есть здесь тоже указывается, что именно из карабулатского народа деревни были взяты аманаты. Это 1856 год. А вот зачинщики возмущения это 1840 год. Уже юрт Бах. Также есть список. Ведомость карбулатских и чеченских аулов обозначением семейств мужского и женского пола. Эта ведомость составлена в феврале 15 дня 1855 года. И здесь описываются аулы карбулатского племени. Щельчихи, Газинюрт, Аршты, Верхние Аршты, Алхоева, Булемборс, Бережки, Самюач, Мергист, Ларгбен, Цоцхольги, Мерки, Амгете, Асланюрт, Куртоюрт, Датых, Тоханон
Тиева, Арсака, Эскиюрт, Бекетешюрт, Бекмурзиева, Средние Галашки, Цоккиюрт. И по 24 номеру идет Мужич, в котором проживало 44 семейства, мужчин 55, женщин 45. И по 25 номеру идет Алкун, в котором проживало 67 семей, 150 мужчин, 166 женщин. Также селение Ахбарзой, Шинали, Хаконгеюрт, Течали, Гигрерюрт, Мужихой, Телиева, Джурдиева, Большая Яндырка, Цичоева, Косильгова, Бедеркова, Вельхиева, селение Баха, Цоколоева, Витиева, Мициева, Пегова, Щебуткаева, Бокиюрт, Жиргоюрт, Баташюрт, Солотюрт. Исправляющий должность пристава Карбатова и Чеченцев Козлов подписал. Также есть материалы, касающиеся Кавказской войны, которые упоминают селение Мужич. Как мы знаем, большинство раскольства состояло в имамате Шамиля. В имамате Шамиля было два наибства, Галашинское и Аштынское. Орстройцы активно участвовали в Кавказской войне на стороне Шамиля. Вот все документы указывают, то есть описывают военные действия именно в этом регионе, в районе Мужичи, Алкун. Тут их много, могу, конечно, перечислить. Muhammad, az военные действия تها يشكو بالزدري جديد. طبعا حتى الموضوع ياخذ دوز جديد وصفات وخش جديد هم ما زاد ياخذ دوز جديد. حتى الصوت يا غيرت просто الله. То, что после того, как после прорыва Шамиля к участникам Назрановского восстания, после неудачи, он останавливался в Мужичах, в Датыхе, в Алкуне. После этого орскойцы все были оттуда выгнаны и выселены, да, и поселены большими аулами уже на плоскости. После этого там закладываются станицы казачьи, и только после заложения станицы в 1860 году возле Мужича, она называлась Галашинская станица. После этого, через 13 лет, только по договору аренды туда спускаются с гор жителей Хамхинского и Царинского общества. Эти все документы есть, я могу их сейчас нам как бы перечислить. Весной 1859 года орскойцы были изгнаны царской администрацией из своих горных сел Алкун, Датых, Мужич, Галашки и другие. За несколько месяцев до этого здесь последний раз со своим войском пребывал имам Шамиль и безуспешно пытался прорваться к помощи участникам Назранского возмущения 1858 года. В 1860 году были поселены на этих местах станицы Алкунская, Датышская, Мужичинская, Галашевская, Фельдмашевская. И начиная с 1872 года и также горная часть, то есть горная часть Орской Мохкова заселяется ингушами на основании договоров аренды земли с терским казачьим войском. Платежи, по которым осуществляются до 1918 года. Вот хотел бы привести список вот этих людей, которые заключили договор аренды. Среди этих людей есть предки тех, которые выступали в пятницу. Да, вот тот же Гандара, того же Гандарова и других. Список жителей, проживающих по хуторам Асинского ущелья 3-го участка Сунжского отдела с показанием, с какого времени хутора существуют, с чего разрешение и на какой земле.
Составлен список 20 июня 1893 года. Хутор Мужич на войсковой земле. Мейли Катиев, первый идет. Базит Чариев, Абу Катиев, Муса Катиев, Зубейр Чариев, Асламбек Катиев, Эсмурза Катиев, Бибот Катиев, Шаухал Катиев, Джантимир Катиев, Эльжарко Чоршев, Маги Куркиев, Сасырко Гандаров, Заурбек Гандаров, Мады Гандаров, Гайсултан Бузуртанов, Эрмало Батакиев, Сурхахи Татыров, Оршхо Этиев, Арасхан Гандаров, Гайсултан Гандаров, Газот Далтукиев, Темирбот Гандаров, Мустаби Гайтукиев, Инарби Далтукиев, Кагерман Гандаров, Тимурко Исмаилов, Гиса Гандаров, Наирби Алхазуров, Сей Алмазов, Джанхот Балаев, Муртуз Татыров, Долот Далтукиев, Алмаз Арчаковцев, Моуси Далтукиев, Далтуко Долшев, Сей Далтукиев, Орцхо Гунаков, Ака Балаев, Элджей Балаев, Инал Балаев, Назра Балаев, Муртазал Парагульгов, Умар Цалоев и Нарби Гандаров. Итого 50 дворов. Хутор Мужич поселен с разрешения начальства с 1872 года. В числе 300 дворов горцев, заключивших договора с войсковым правлением об аренде земли по Асиновскому ущелью, и его население составляет горцы Хамхинского и Царинского общества. Вот есть посемейные списки населенных пунктов Терской области. Селение Игикал 4-го участка Владикавказского округа составлен в 1826 году. Тут вот прямо написано, что Гандаров, Темирбот Гандаров имеет именно в Игикале, имеет усадьбу с развалившимися постройками, и там же пишет, что на хуторе Мужич имеет 3 сакля. То есть он сам с Игикала, а Мужич арендует землю и построил там 3 сакля. Это 1886 год. Также здесь под номером 3 идет Гандаров, Сарсик и его сыновья. Также идет здесь, имеет здесь усадьба без построек в Игикале, пахотных участков 4, дающих по 7 копеек. На хуторе Мужичи имеет 2 сакли. Гандаров, Сосурко, Сарсигов нет никакого имущества, не имеет, на хуторе тоже. Гандаров, Темир Султан и его сыновья Оросха, Дрис, сын Темир Султан, Бейсолт, Эса, Хасан, проживает на хуторе Мужичи. Здесь земли никакого имущества не имеет, на хуторе Мужичи 2 сакли, то есть переселились. Вот это яркий пример, что они изначально жили в горной части, на своих родовых землях, и уже после заключения договора аренды они переселились в Мужичи. Да. Ну, вкратце, а так у нас здесь много материалов, касающихся. حالك قادر دنس استوى حدوار كويس الشعور دنس راح دي از الشعور دنس حدوار والله ايش ثاني حاول كيف حيوان او سامر اكاسل ايش والله حباني والله ولا حيوان بس ذكرنا Фауэлла 1905 года документ ДР, отчет члена комиссии со сведениями о населении горной полосы западной части Малой Чечни Грозненского округа. У документа 3 жители Мереджоевского, Галанчевского и Мереджоя-Беремского старшинства считает себя принадлежащим к особого рода поколению и известным в народе между чеченцами и ингушами под именем Аштлойцев, от имени своего родоначальника Аштик. Русским же они известны под именем Карбулак, от имени селения Карбулак на реке Сунжи. До покорения Кавказа они занимали на плоскости места нынешних станиц Асиновской, Карабулакской, Фельдмаршевской и Нестеровской. Также они занимали нынешние Датых, Галашки, Мужич, Ашты. Все они состоят из 5 главных фамилий и 6-й фамилии Гетагажевых, Гагиевых, принятые ими в последнее время в свою среду. Из них Гатаевы, Гандалоевы занимали Датых соляными источниками, Нижний Датых. Мереджоевы, Хайхарой, Герети, Даки
Даки Бухарой, Цичоевы, Цеч, Ах с полянами, Мелкун, Сотхун и другие, Галаевы, Галашки, Булгучевы, Мужикоевы, Ашты, Бережки, Самюачи, Гетагажевы, Ушход, Царх. По покорению Кавказа они были выселены с этих мест и земли, то есть с этих мест и земли эти были отданы под казачьи поселения. Часть же в 1865 году выселилась в Турцию и по возвращению была поселена в Сагапши, на надельной земле. Другие фамилии Карабулаков также были расселены по разным плоскостным аулам на надельных землях, но все они в настоящее время просят о возвращении этих земель им, как их родовых. Причем на местах их прежних жительств все они указали мне следы своих поселений в виде развалин башен и кладбищ. А сторонние жители, доверенные от ингушского и чеченского народов, подтвердили справедливость их заявления о том, что те земли принадлежали им как родовые их земли. В прежнее время они говорили на особом наречии, отличном от чеченского и ингушского народов, но со временем, слившись с ингушами, чеченцы потеряли свое особое наречие. По своему телосложению они до сих пор резко отличаются от остальных ингушей и чеченцев со своим крупным ростом, а до покорения края они славились среди всех горцев своей силой и необыкновенной отвагой. Благодаря таковым качествам они, как более сильный народ, удерживали за собой Асиновское ущелье, более открытое, но самое удобное место жительства среди чеченцев и ингушского народа, какие имеются в горной полосе. С 1905 года просто огом предусловил Холсон Цакиевы обращаться здесь документ, давай ще ляхташ хадат, тхадыерж, галашков, так, вангой, да ты хаят, цечу, булгишнян, обращаться, я, хая комиссии, хая выводы же, так, ух ты, ох хатадыр, ох нохчи, алгай, это была, нахми, бада ахар, я, дахт ахар, хамуроки, ще галаш, ще кашмиш, ще мохтигиш, хамуроки, бади ахар, ежбях халькус, ахар, ханырк, ахар, ух ты, подтверждать, бада, царя мисыды. Just ay layır yas var just diye. Hayırlar diye. Bu halka Osman Bey abi ya dost direkt. Bu was خدای was Abu Başkan tabi akda şu Abu Başkan iş ve siyasi falan oldu. Was Kazakistan doldu. Se Kazakistani vardı be. Ekdir halk eş çocuğu. Hakı just diye hasta. Sultanı şişeden çok ağı İçöy, hani uçuyor, bunlar ne halkı bulucu. Vallahi bu hasebe benden alt maalesef. Daha olsa izledi. Asma ama da geldi hana, yak azı hana, nagasını ahon, az Muhammed Atı oldu dedi hana, dedi kamellar silli dusuz bu hana. Şu vaşak etti, kamelda dozu, to vaşak etti. Тахана плана любой дина по должда яхтыш бусопсакшан и исторический документ что камелди по рязада кокичида нагасын что хаддой камелда дедихана конкретно я камелу ханза что хадсы дяхка хадя камелди ердихан просто цудолаш ханяс орда ишчамелу Palestina hiyas, Allah'ın Palestina hallar diyorsun, halkın zadiyhum, onlar için yıskalara diyorsun. Dağımda egi kalkıyı nagasın sigbiya karşına, dergin kıyı sigbiya karşına, dağış deymek böyle yani elçi, o ham yakıs diyorsun. Kıyı deymek, sigbiya karşına, o habit şu an noksan tetis. Sınavsız olsun diyor. Şey boş davaha kaçmak davaha şey boş hadim ders diyor. Hani ya sa beynah mı diyor. Vallahi bu ostoy bu diyor. Nokçi bu diyor. O yüzden çok kıyıcı vakti diyor. Ostoy o diyorlar. O şu kanı kanı diyor. O yüzden de şu hamaz diyor. Dolaş hamaz da diyor. Şu kanı